السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر میں عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ پھر سے دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے میزان حسنات میں اس کو شمار فرمائے، آمین۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے نماز کا پریکٹیکل طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ جتنے بھی ہمارے کلاسز ہوئے اس کے اندر نماز کے سارے مسائل ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لائے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو یاد رکھے ہوئے ہوں گے۔ اگر یاد نہیں ہے تو یوٹیوب کے اندر موجود ہے، وقت نکال کر آپ اس کو سن کر دوبارہ جو ہے اس کا ریویژن کر سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا۔ دیکھیے، نماز کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر دن پیش آنے والی عبادت ہے۔ یہ رمضان کے روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، حج زندگی میں ایک مرتبہ ضروری ہے استطاعت والے پر، اسی طرح عمرے کا معاملہ ہے۔ زکوٰۃ آپ دیکھ لیجئے، ہر انسان پہ فرض نہیں ہے زکوٰۃ۔ جس آدمی کے پاس پیسہ ہے، جس کا پیسہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچا ہے، اس پر فرض ہے، لیکن نماز ہر انسان پہ فرض ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان ارکان میں 2 ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان پہ ضروری۔ ایک کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید، اور دوسری چیز نماز۔ ہر شخص پہ فرض ہے نماز۔ یہ نہیں بول سکتا نہیں میرے پاس طاقت نہیں نماز پڑھنے کی۔ طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے آدمی، بیٹھنے کی طاقت نہیں لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اشارے سے پڑھے۔ یہاں تک بھی نماز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نماز کی اہمیت کے پیش نظر نماز کیسے پڑھنا ہے، کیا اعمال کرنا، تمام کی تمام چیزیں باریکی سے حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بیان نہیں کیا، زبان سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کر کے دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج انشاءاللہ وہی سنت کو ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں نماز کا طریقہ بتایا لوگوں کو۔ آج اگر کوئی عالم منبر پہ کھڑے ہو کے جو عصا ہے، عصا اس کو سائیڈ میں رکھ کے اگر نماز کا طریقہ بتانا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تعجب ہو، یہ کیا کر رہے ہیں مولانا، خطبہ دینے کا چھوڑ کے نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ جبکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں نماز کا پریکٹیکل طریقہ بتایا۔ راوی حدیث صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، آپ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر پہ ہی، ممبر پہ ایسا دیتے ہیں نا خطبہ، تو آپ قبلے کی طرف رخ ہو کے ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں آپ۔ پورے صحابہ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو۔ جب سجدہ کرنے کا وقت آئے، رکوع بھی آپ ممبر ہی پہ کرتے ہیں رکوع، لیکن جب سجدہ کرنے کا وقت آتا ہے تو پیچھے سے ہی نیچے اترتے ہیں، پیچھے سے ہی ایسے کھڑے ہیں نا، ایسے پیچھے سے ہی ایسا اترتے ہیں الٹے پاؤں اور سجدہ کرتے ہیں، پھر ممبر پہ چلے جاتے ہیں، پھر ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ ہاں، نماز کا مکمل جو طریقہ ہوتا ہے اس کو سکھاتے ہیں۔ پھر جب دوسری رکعت میں سجدہ کرنے کا موقع آتا ہے، پھر پیچھے سے نیچے اترتے ہیں، پھر سجدے کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تم میرے سے نماز کا طریقہ سیکھو۔ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پریکٹیکل کر کے بتاتے تھے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، دیگر عبادتوں میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو۔
हाँ, लेकिन नमाज के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके भी बताया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज कितनी अहम इबादत। चलिए इंशाअल्लाह हम जो है प्रैक्टिकल तरीका आपको बताते हैं। बस मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि आप बस गौर से देखें, अगर बाद में कोई चीज आपके जहन में डाउट है तो बाद में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह पहले हम तरीका बताएंगे आपको मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद नमाज के तरीके से मुताल्लिक़ कोई भी आपका सवाल है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करेंगे इंशाअल्लाह हम नमाज का तरीका। मुझे आपको फॉलो करना है, मुझे आपको गौर से देखना है। मैं बोलता भी जाऊंगा और नमाज का तरीका बताता भी जाऊंगा। हो सकता है कि उसके अंदर कभी कभार लोगों से जो गलतियां देखने को मिल जाती हैं उसकी तरफ भी मैं इशारा करता इंशाअल्लाह चलूंगा। देखिए, नमाज के प्रैक्टिकल तरीके में सबसे पहली चीज ये होती है कि आप वजू करते हैं, जो कि जरूरी है। वजू करके आप मस्जिद में आ गए, ठीक है, तो आपको नमाज पढ़ना है। चाहे इमाम बन के नमाज पढ़ा रहे हैं आप, चाहे इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं आप, या फिर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं आप, तीनों सूरतों में नमाज का तरीका वही है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन नमाज का जो तरीका है वही है। अब वो क्या है नमाज का तरीका? जैसे आप मस्जिद के अंदर आए तो सबसे पहले आपको किबले की तरफ रुख होना है, ये तो मालूम है आपको, और नियत करना है। नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करते हैं, ठीक है। नमाज कैसे शुरू करते हैं हम लोग? देखिए, सबसे पहले नमाज शुरू होती है अल्लाहु अकबर से। अल्लाहु अकबर, दोनों हाथों को क्या करना है? उठाना है। दोनों हाथों को जब आप उठाते हैं, इसके दो तरीके हैं। इसके कितने तरीके हैं? दो तरीके, दोनों हदीसों से साबित। एक ये है कि आप ये दोनों हाथों अपने कंधों के बराबर उठाएं, अपने कंधों के बराबर उठाएं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप थोड़ा ऊपर करके ये जो कान का आखिरी हिस्सा है ना, कान का आखिरी हिस्सा ऊपर का, उसके बराबर भी आप उठा सकते हैं। इतना भी उठा सकते हैं आप, ये कान के बराबर या फिर कंधों के बराबर, ये दोनों तरीके जायज हैं। आपके हाथ कैसे होना चाहिए? ऐसे होना या ऐसे होना, ऐसी कोई बात नहीं है हदीस। नॉर्मल कैसे रहते हैं आप? ये नॉर्मल हाथ है ना मेरे, मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐसा वैसा नहीं कर रहा हूं। मेरे हाथ नॉर्मल उठेंगे, ऐसे ही उठाना है आप। लेकिन कहां तक उठाना है? दो तरीके, एक कंधे तक उठाएंगे एक तरीका, दूसरा तरीका एक कानों के बराबर, कानों के ऊपर नहीं, कानों के बराबर, ठीक है। ये दोनों तरीके सही हदीसों से साबित हैं, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायतों से। अब एक मुसलमान के लिए कभी इस पर अमल करना है, कभी इस पर अमल करना है, दोनों जायज हैं। दोनों तरीकों पर अमल करना क्या है? अफजल है, बेहतर है। हाँ, लेकिन आप एक ही तरीके पर अमल करते हैं, कोई मसला नहीं है। कभी आपने कंधों तक उठाया, कभी कानों तक उठाया, दोनों तरीके नबी से साबित हैं, तो दोनों पर आप अमल करें, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा अफजल है। यहां एक बात आपके सामने में रखूं, आमतौर से लोगों से जो गलतियां होती हैं हाथ उठाने के सिलसिले में, यानी उनका हाथ उठाने का अंदाज देख के ही समझ में आ जाता है कि नमाज बड़ी मजबूरी से पढ़ रहे हैं या सुस्ती से पढ़ रहे हैं, या तो उनको पता नहीं काहिली है। कैसा उठाते देखे होंगे आप, मतलब देखिए, इस्लाह मकसद है, किसी पर ये करना नहीं है। अगर कभी कभार नजरें पड़ जाती हैं ना, तो वो बात है, वरना देखना बोल के ऐसी कोई बात नहीं होती। कभी कभार नजरें पड़ जाती है लोगों, तो ऐसे आ गए हम नमाज पढ़ने के लिए, कोई तो ऐसे उठा रहा है, कोई ऐसे, सिर्फ इतना ना उठाते हैं कुछ लोग ना, मतलब ख्याल उधर इधर रहता, बस आ गए सफ में पड़े, अल्लाह। आंखें भी ऐसी रहती है ना, ऐसा लगता है कि वो अल्लाह ऐसे। तो ये ऐसे उठाना मतलब जैसे आए वैसे उठा लेते हैं। हाँ, ये नहीं, ये खुशू और खुजू के खिलाफ है। नमाज में खुशू और खुजू जरूरी है ना, कि आपकी पूरी तवज्जो नमाज की तरफ हो। आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं, अल्लाह आपसे बात कर रहा है नमाज में। हाँ, इस एहसास के साथ आप नमाज शुरू करेंगे। तो शुरुआत आप हाथ उठाएंगे तो सुस्ती से हाथ ना उठाएं, कुछ चुस्ती के साथ, पूरे एहसास के साथ कि आप अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं। हाँ, पूरे अदब और एहतराम के साथ, जैसे नबी ने तरीका बताया उस तरीके को आप सामने रखें। तो तरीका क्या मैं बताया कि मुकम्मल पूरे खुशू और खुजू के साथ, तैयारी के साथ आप नमाज में जा रहे हैं, अल्लाह से मुनाजा करने जा रहे हैं आप, तो या तो कंधे की तरफ, कंधे के बराबर, या तो कानों के बराबर। अच्छा, उठाते हुए आदमी क्या बोलता? अल्लाहु अकबर।
یہ جو اللہ اکبر بولتا ہے نا، ٹھیک ہے، یا تو آپ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی بولیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے، یہ بھی جائز ہے، یا پھر ہاتھ اٹھانے کے ساتھ اللہ اکبر بول رہے ہیں آپ اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے کے ساتھ، یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر بول رہے ہیں، کیسے؟ اللہ اکبر۔ یہ تینوں جائز ہیں، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ اکبر بولیں چلے گا، ہاتھ اٹھانے کے ساتھ بولیں تب بھی چلے گا، ہاتھ اٹھانے کے بعد فوراً اللہ اکبر بولیں تب بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، تینوں طریقے جائز۔ جب آپ نے اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کو رکعت باندھنا ہے نا، تو رکعت کیسے باندھیں گے؟ نماز میں رکعت کیسے باندھیں گے؟ دیکھیے اس میں رکعت یہ جو ہے کیسے باندھنا، یہ ایک سوال ہے، دوسرا سوال کہاں باندھنا، یہ دو چیزیں آپ سمجھیے نماز کے طریقے میں کیسے باندھنا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے 3 طریقے بتائے جاتے ہیں، تینوں طریقے صحیح، چوتھا طریقہ غلط ہے، بعض لوگ باندھتے ہیں، میں ذکر کرتا ہوں آگے۔ پہلا طریقہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے، سیدھی ہتھیلی، سیدھی ہتھیلی کو آپ کے لیفٹ اس ہاتھ پہ رکھنا ہے، بس کیسے؟ ایسے پکڑنا نہیں ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ صرف رکھنا ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے تھوڑا آپ اس ہاتھ کو آگے لے کر ایسے رکھیں، یہ دوسرا طریقہ۔ اس میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ پہلے میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی کی انگلیاں اور ہاتھ یہ جو حصہ ہے یہاں تک نہیں پہنچتا، بس صرف یہیں رہ جاتا ہے۔ دوسرے طریقے میں آدمی تھوڑا آگے رکھ کر ایسے رکھے کہ آپ کا یہ جو کلائی ہے، کلائی بولتے ہیں نا، یہاں ہڈیاں جو ہوتی ہیں، ہڈی ہے، یہ ہڈی پر بھی آپ کا ٹچ ہونا چاہیے، ہاتھ تھوڑا اس حصے میں بھی آ جانا ہے ہاتھ، یہ دوسرا طریقہ ہے، اس طرح، یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ ایسے ہی بس اس کو پکڑنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ پکڑنا ہے۔ یہ تینوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ایک یہ، دوسرا اس طرح، تیسرا ایسے، یہ تینوں طریقے جائز ہیں، ان میں سے جس پر چاہے آپ عمل کر لیں، لیکن افضل کیا ہے؟ کبھی آپ ایسے باندھیں، کبھی آپ ایسے رکھیں، کبھی آپ تینوں پر عمل کرتے رہیں، ڈفرینٹ، کسی نماز میں ایسے رکھ لیا، کسی نماز میں ایسے، کسی نماز میں ایسے۔ کیوں؟ جس آدمی کو نبی کی سنتوں سے محبت ہونا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر سنت پہ عمل ہو، ہر طریقے پہ میں عمل کروں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ پچنا لگاتے ہیں نا آج کل، پچنا، ہجامہ، ہجامہ علاج ہے اصل، آدمی کو ضرورت پڑے، خون خراب ہو گیا، گیس ہو رہا ہے یا بدہضمی ہوتی ہے، کئی ایک فائدے ہیں اس کے، بہرحال علاج ہے وہ، آدمی کی جب ضرورت پڑے تب کرائے۔ لیکن بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے بغیر کسی ریزن کے وہ ہجامہ کراتے تھے۔ کیوں کراتے تھے بھائی؟ اس لیے تاکہ نبی کرائے تھے نا، اسی لیے میں بھی کرا لوں۔ اب وہ بات کی بات ہو، مجھے اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، نبی نے عمل کیا میں بھی عمل کروں گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو سبحان اللہ، علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی کی ہر سنت پہ نا ایک مرتبہ کم از کم عمل ہونا چاہیے ہمارا، کوئی بھی سنت ہماری زندگی سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہماری بہت ساری سنتیں نبی کی ہیں نا چھوٹ جاتی ہیں ہمارے سے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کی حد تک سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں نا۔ تو سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ نبی کی ہر سنت میں نا عمر میں ایک مرتبہ آدمی عمل کر لے، جان جان کر عمل کریں، یہ بھی نبی کی سنت ہے، اس پر بھی عمل کرو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت ہوتی ہے یہ اس کی دلیل ہوتی ہے۔ بہرحال تینوں چیزوں پر آپ عمل کریں گے۔ کیسے رکھنا ہاتھ؟ تینوں طریقے میں نے بتایا۔ کہاں رکھنا؟ اس سلسلے میں صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر باندھتے تھے ہاتھ۔ کہاں باندھتے تھے؟ سینے پر، چھاتی پر۔ بعض لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں، مطلب کچھ لوگ کیا کرتے، یہاں تک لے کے آ جاتے ہیں، ہے نا، یہاں تک لے کے آتے، یہ جو حصہ ہے گلے کا شروع ہو جاتا ہے یہاں۔ اتنا مبالغہ زیادتی نہیں کرنا ہے، آپ کو رکھنا کیا ہے؟ سینے، آپ کی چھاتی کہاں ہے، آپ کا سینہ کہاں ہے، سینے پر آپ ہاتھ رکھیں۔ تھوڑا نیچے بھی اترتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں بھی اگر اترتا ہے ہاتھ پیٹ تک
تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ ایسے رکھنا بول کے ایسے کھڑے رہتے ہیں. نہیں, آپ ایسے رکھیں, سینہ آپ کا یہ ہے, یہاں رکھیں, تھوڑا نیچے بھی اتار لیں, کوئی مسئلہ نہیں. صحیح بخاری کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہاں تک بھی آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی نے پر ہاتھ باندھنا ہے. اچھا, ہاتھ باندھتے ہوئے عام طور سے لوگوں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ایسے باندھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ایسے باندھتے ہیں نا, ایسے یہاں پکڑ لیتے ہیں, رٹھے کو پکڑ لیتے ہیں نا. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 3 طریقے میں بتایا آپ کو, ایک رکھنا ایسے, ایک ایسے, ایک ایسے پکڑنا ہے. ایسے نہیں کرنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے میں بولتا ہوں آپ کو. ایسے جو آدمی پکڑ, ایسے مطلب ایسے پکڑا جاتا ہے نا, ہاتھ کبھی پکڑتے ہیں تو اس میں تھوڑا سستی آ جاتی ہے آدمی کو نا. فجر کی نماز میں آپ کھڑے, امام صاحب لمبی قرات کر رہے ہیں, تو ایسے پکڑنے سے ایک آدمی کو گرپ مل جاتا ہے نا, آرام سے کھڑے. دیکھیے آپ آزما کے, ہوتا ہے نا, آدمی کو ایک دم گرپ مل جاتا ہے سستی کا, آرام سے ایسے کھڑے رہے گا نا تو اتنا وہ اس کے لیے نا خشوع اور خضوع باقی رہتا ہے, وہ ایک دم آرام نہیں لے سکتا. تو نماز کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی توجہ پوری رہے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے, ایک تو نبی کی سنت کی مخالفت ہے یہ, دوسرا اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ سستی اس سے پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کی بھی اصلاح کر لیں آپ. ٹھیک ہے, ایسا نہ پکڑیں آپ, یا تو ایسا رکھ سکتے ہیں آپ, ایسے رکھ سکتے ہیں, یا تو ایسے پکڑ سکتے ہیں. یہ ایک چیز ہو گئی رکعت باندھنے کے سلسلے میں, اور کہاں باندھنا ہے, کیسے باندھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے رکعت باندھ دیا, اب کریں گے کیا اس کے بعد؟ کیا کریں گے آپ؟ دعائے ثنا پڑھیں گے. دعائے ثنا پڑھیں گے. دعائے ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ دعائے ثنا, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا یہ جو دعائے ثنا ہے نا, تقریباً 8 دعائیں آئی. تقریباً کتنی دعائیں آئی ہیں؟ 8 ڈیفرنٹ, الگ الگ دعائیں. یہ جو آپ پڑھتے ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو دعا ہے نا, سبحانک اللہم و بحمدک, یہ پوری کی پوری دعا اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے. اسی لیے افضل یہی ہے کہ آدمی یہ پڑھے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہی دعا یاد بھی رہتی ہے, مختصر بھی ہے, اور ابن تیمیہ نے اس کو افضل بھی قرار دیا. ویسے دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس میں چونکہ پوری کی پوری بات, اس میں کوئی سوال نہیں کرتا بندہ, اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. اس میں کرتا کیا ہے بندہ؟ اللہ کی تعریف. اور سب سے افضل چیز وہ ہے جس میں صرف اللہ کی تعریف آپ کریں گے نا. آپ اللہ سے پوچھیں نہ پوچھیں, اللہ دے دے گا آپ کو. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ آپ کی ضرورت اللہ کو معلوم ہے. سبحان اللہ. بہرحال اس کے علاوہ اور بھی دعائیں, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. یہ دعا اس میں بندہ اللہ سے مانگتا بھی ہے, اللہ مجھے مشرق و مغرب کے درمیان دوری پیدا کر, وغیرہ. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یہ بھی دعا آپ پڑھتے تھے دعائے ثنا کے طور پہ. اسی طریقے سے ایک دعا یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن, اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن, اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن, اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن, اللہم لک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد حق, اللہم لک اسلمت وبک آمنت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک تحاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. کتنی پیاری دعا ہے. اگر اس دعا کی وضاحت اگر کیا جائے تو پھر گھنٹے گھنٹے لگ جائیں گے. بہرحال یہ جو لمبی لمبی دعائیں تھیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, لیکن تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے. تو اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے, جو مختصر دعائیں ہیں نا وہ فرض نمازوں میں پڑھنا ہے. لمبی لمبی جو دعائیں میں نے 1-2 ذکر کی وہ کب پڑھنا ہے؟ تہجد کے. کیونکہ امام صاحب اگر پڑھتے کھڑے ہو جائیں گے تو لمبی ہو جائے گی نماز. تو اسی لیے اگر امام نماز پڑھاتا ہے یا فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں
छोटी दुआएं पढ़ लें, जैसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी है। इसके अलावा और भी दुआएं हैं बहरहाल, ठीक है, तकरीबन बताया ना 7 या 8 दुआएं उलमा ने जिक्र की। बहरहाल ये दुआएं इस्तिफ्ताह आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप करेंगे क्या, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे आप, ये सुन्नत है, समझ रहे हैं आप। पहली रकात में, किसी भी नमाज की आपकी पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में दो तरीके आए हैं। एक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो कि सबको याद है आपको, दूसरा ये है कि औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। ये भी है, ये भी पढ़ें या तो वो पढ़ें जो आपके लिए आसानी है, लेकिन अफजल क्या, कभी ये पढ़ें कभी वो पढ़ें। तो बहरहाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आप करेंगे क्या, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ना जरूरी है, चाहे इमाम हो, पीछे नमाज पढ़ रहा हो, सफर में पढ़ रहा हो, अपने शहर में पढ़ रहा हो, अकेला पढ़ रहा हो, नफिल पढ़ रहा हो, फर्ज पढ़ रहा हो, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ेंगे आप, जरूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। सूरह फातिहा के बाद आप कौन सी सूरत लगाएंगे, कोई भी सूरत जो आपको याद है। देखिए सूरह फातिहा के बाद जो सूरत हम पढ़ते हैं ना, कोई भी जो दूसरी सूरत है, इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 5 तरीके मिलते हैं। कितने तरीके मिलते हैं, 5 तरीके, यानी 5 तरीकों से आप पढ़ते थे। मैं बताता हूं आपको। पहला तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था, जम सूरत पढ़ने के, जम सूरत समझते हैं ना, सूरह फातिहा के बाद जो सूरत पढ़ते हैं, उस पढ़ने के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक्सर तरीका था, आम तौर से जो पढ़ते थे, आम तौर से अब ज्यादातर आपका अमल था, वो क्या करते थे आप, पहली रकात में मुकम्मल सूरत पढ़ते थे, दूसरी रकात में मुकम्मल सूरत पढ़ते थे। यानी अक्सर ऐसा ही अमल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐसा नहीं है कि बीच से कहीं शुरू कर दिया, थोड़ी कुछ आयतें पढ़ लिए, फिर रुकू करके फिर कुछ आयतें दरमियानी सूरत से। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर तरीका क्या था, मुस्तकिल पूरी एक सूरत पहली रकात में पढ़ते थे, दूसरी रकात में पूरी सूरत पढ़ते थे। जैसे मिसाल के तौर पे पहली रकात में सूरह इखलास पूरी, दूसरी रकात में सूरह नास पूरी, पूरी कंप्लीट सूरत पहली और दूसरी रकात। ये पहला तरीका था जो ज्यादातर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। इसीलिए हम लोगों को भी ना नमाज पढ़ते हुए ज्यादातर इसका ख्याल करें कि एक रकात में कोई भी आप ऐसी सूरत शुरू करें कि पूरी सूरत आपकी खत्म हो जाए, फिर दूसरी रकात में दूसरी पूरी सूरत खत्म हो जाए। ये अफदल है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादातर तरीका था। दूसरा तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था कि आप एक ही सूरत को 2 रकातों में तकसीम कर देते थे, एक ही सूरत को 2 रकातों में डिवाइड कर देते। पहली रकात आपने शुरू किया, मिसाल के तौर पे, मिसाल दे रहा हूं, ऐसी कोई हदीस में बात नहीं, मिसाल के तौर पे शुरू की नमाज शुरू की आप रकात बांध के, तो दूसरी सूरत आप पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे सूरह गाशिया, हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइदिन खाशिया, वो पहुंचे एक रुकू तक, सजदा किया, रुकू किया, सजदा किया। दूसरी रकात जब आए तो आप वही सूरत का आधा हिस्सा दूसरी रकात में पढ़ रहे हैं, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़। तो 2 रकातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही सूरत को तकसीम कर देते। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार कुछ बीच की आयतें पहली रकात में पढ़ते थे और कहीं और से बीच की आयतें पढ़ते थे, जैसा कि अक्सर तौर पे हमारा अमल है। हम आम तौर से, मेरी बात कर रहा हूं मैं जाती तौर पे, और मैं देखता हूं अपने अइम्मा को, जो इमाम नमाज पढ़ाते हैं ना, उनका तरीका यही होता है कि बीच बीच से नमाज पढ़ाते हैं, जायज है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि कहीं से कुछ आयतें आप पढ़ लेते थे, फिर कहीं से कुछ आयतें दूसरी रकात में पढ़ लेते थे। ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका क्या था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप एक ही रकात में कभी कभी 2-2 सूरतें पढ़ा देते थे। एक ही रकात में आप मिसाल के तौर पे अल्लाहु अकबर बोल, सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह इखलास आप पढ़ लिए, सूरह इखलास खत्म होने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, 2 सूरतें, एक ही रकात में 2 सूरतें। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। 5वां तरीका क्या था कि कभी कभार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही सूरत को 2 रकात में पढ़ाते थे, एक ही सूरत को 2 रकात में रिपीट, जैसा कि
غالباً फजर की नमाज के सिलसिले में सही रिवायत आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ज़लज़ला इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, ये जो सूरत है ना, ये पहली रकात में भी आपने वही सूरत पढ़ाई और दूसरी रकात में भी आपने वही सूरत पढ़ाई। तो ये तरीके हैं मुख्तलिफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम में से जिसको चाहे जो इख्तियार करना है करी, लेकिन अफदल और बेहतर यही है कि एक सूरत में एक रकात में एक पूरी सूरत कंप्लीट हो जाए। वैसे आमतौर से अवामुन्नास जो आप जैसे लोग हैं, आप में से अक्सर लोगों को छोटी छोटी सूरतें ही याद होते हैं, आप आसानी से इस पर अमल कर सकते। ठीक है, अब दूसरी सूरत पढ़ लेने के बाद आदमी अब करता क्या है, उसके बाद दूसरी सूरत कंप्लीट हो गई, अब करना क्या है, उसको रुकू में जाना है। रुकू में जाते हुए आदमी, ठीक है, हाथ उठाएगा ना, रफुल यदैन करेगा ना, रफुल यदैन करेगा रुकू में जाते हुए। कैसे करेगा रफुल यदैन? शुरू में मैं दो तरीके बताया था ना, या तो कंधे के बराबर उठाएं या तो कानों के बराबर उठाएं, जो आपके लिए आसानी हो। लेकिन एक बात जहन में रखिए, मैं दो तरीके जो बता रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप रकात बांधते हुए देखें कहां तक उठ रहे हैं। नमाज की हालत में देख के जा रहे हैं कहां तक, कभी उठ रहे हैं क्या नहीं उठ रहे, ऐसा करेंगे क्या नमाज की हालत में? आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना है। आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है ना कि मतलब मेरे हाथ कहां तक जा रहे हैं, बस उतना काफी है। तो ऐसा ना हो कि देखेंगे कभी इधर कभी, उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाना, नॉर्मल उठा लेना, या तो आपके कंधे की तरफ जाएंगे या तो कान की तरफ उठेंगे आप। ठीक है, ठीक है। अब रुकू में जा रहे हैं तो दोनों हाथ आप कंधों के बराबर या तो कानों के बराबर आपने उठा लिया। फिर उसके बाद आप जाएंगे रुकू में, रुकू में जाएंगे ना, रुकू में जाएंगे। देखिए रुकू करने का तरीका आप अच्छे से समझिए। उम्मीद करता हूं कि अक्सर लोग आप सही रुकू कर रहे होंगे। फिर भी एक आखिरी हमारी नमाज के मसाइल खत्म होने के बाद ये प्रैक्टिकल तरीका मैं बताया था, इसीलिए आपके सामने बता रहा हूं। देखिए रुकू में जब जाते हैं हम लोग, तो आप हाथ नीचे करके जब रुकू में जाते हैं, ये जो आपके हाथ होते हैं, इन हाथों को आप अपने घुटनों को अच्छे से पकड़ लेंगे। कई काम है रुकू में, मैं एक एक करके बोल रहा हूं, आप उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। पहला काम यह है कि आप ऐसे जब रुकू में जाते हैं तो ये दोनों हाथ आपके, दोनों हाथ की उंगलियां खुली रहना है। कैसे रहना है? खुली रहना है, ऐसा नहीं रहना, खुली रहना। उसके बाद घुटनों को आप अच्छे से पकड़ लेना। घुटनों को क्या करना? आप अच्छे से पकड़ लेना, रखना नहीं है, सिर्फ पकड़ना है, घुटनों को मजबूती से पकड़ना है। समझ रहे हैं? ठीक है। तीसरी बात यह है, ये जो आपके कोहनी और ये सब है ना, ये बाजू से अलग रहना, मिल के नहीं रहना, ऐसा नहीं रहना, ऐसा मिल के नहीं रहना, इससे दोनों जुड़ा रहना, ये बाजू, ठीक है, ये अलग रहना। लेकिन इसमें एक बात ख्याल रखिए, बाजू जो सब के साथ आप नमाज पढ़ते रहते हैं तो कभी आपके बाजू ही रहते हैं, आजू बाजू, तो आप ज्यादा ऐसा ना करें। बाजू लोग ऐसा करते हैं ना, ये तरीका देखिए, बाजू वाले को तकलीफ होती है उसकी वजह से ना, जगह मिल मिल के खड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ऐसा, हाँ ऐसा नहीं, सिर्फ इतना बस काफी है। इसको अच्छे से पकड़ना है, उंगलियां खुली रखना है, और ये जो चीजें हैं ये जुदा रहना है इससे। और आपका जो ये जो सर है आपके पीठ के बराबर रहना है, ये आपका सर आपके पीठ के बराबर रहना है। यहां तक कि हदीस में ये बात आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते ना, तो आपका सर और आपकी पीठ इतनी सीधी होती कि अगर कोई पानी डाल देता तो पानी खड़ जाता वहां, है ना, इतनी सीधी नबी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज कबूल नहीं करता या नहीं होती जिसने अपनी पीठ सीधी ना की हो रुकू की हालत में। ठीक है, तो आप जो है रुकू जब करते हैं तो ये सीधी होनी चाहिए। बाज लोग ऐसा करते, ये तरीका सही नहीं है, और ज्यादा उठाना भी नहीं है पीठ से, पीठ के लेवल रहना है सब, समझ रहे हैं, पीठ के लेवल रहना है, पीठ के लेवल, पीठ जितनी है वैसे ही आपका आपकी गर्दन भी होना चाहिए, सर भी होना चाहिए। ऐसा भी गलत है और ऐसा उठा के ऐसा करना भी गलत है, बल्कि बिल्कुल पीठ के सीधे होना चाहिए। समझ रहे हैं? इस बात को आप ख्याल रखिए। ये रुकू करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। वाज़ेह है बात? रुकू कैसे करना है वाज़ेह है। उंगलियां खुले रखना है, घुटनों को अच्छे से पकड़ना है, ये आपके बाजुओं से अलग रहना है,
बाजू वालों को तकलीफ दिए बगैर, और साथ में आपका ये जो सर है आपके पीठ के बराबर रहना है। ठीक है, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अगर इसमें से कहीं भी आपसे गलतियां हो रही हैं तो उसकी इस्लाह कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अल्लाहु अकबर बोल के रुकू से उठेंगे। क्या करेंगे उस वक्त? रफुल यदैन करेंगे क्या नहीं करेंगे? करेंगे रफुल यदैन। कैसे करना है रफुल यदैन? वैसे में जैसे बताया कि दोनों हाथ जो है या तो कंधे के बराबर या तो कानों के बराबर। रुकू करने के बाद आप कहां जाते हैं? सजदे में जाते हैं। देखिए, सजदे में जब जा रहे होते हैं ना, तो उस वक्त एक मसला या तो लोग आमतौर से पूछते हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम है, तो मैं बता दूं थोड़ा मुख्तसर, कि पहले हाथ रखना है या घुटने रखना है। ये एक ज्यादातर सवाल किया जाता है। मतलब जैसे आप सजदे में जा रहे हैं ना अभी, तो बाज लोग ऐसा जाते हैं, पहले घुटने रख के फिर हाथ रखते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, बाज लोग क्या करते हैं, पहले हाथ रखते फिर उसके बाद घुटने रखते। ठीक है, अब दोनों में तरीका कौन सा ज्यादा सही है? पहली बात ये आप याद रखें, इस मसले में ज्यादा सख्ती ना बरतें आप। सख्ती का मतलब पहले घुटने च रखना, नहीं रखे तो सही नहीं है वो। ये नहीं पहले हाथी च रखना, हाथ नहीं रखा तो सही नहीं। ऐसा ज्यादा सख्ती का मामला इसमें नहीं करना। कोई आदमी पहले हाथ रख रहा, ठीक, पहले आदमी घुटने रख रहा, ठीक। क्यों? इसलिए कि इसमें जो दलील आई है ना, उसमें उलमा का काफी इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा वैसा सही बोलते, बाज़ उलमा, इसीलिए इसमें ज्यादा सख्ती नहीं बरतना। लेकिन मुझे जाती तौर पे जिस पे इत्मीनान है, दलीलें पढ़ने के बाद मुझे जिस पे इत्मीनान होता है वो ये है कि पहले हाथ को रखेंगे आप, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? घुटनों को रखेंगे। ये मेरा मसला है। लेकिन अगर किसी आलिम ने आपको यह बताया कि नहीं, दलील की रोशनी में यह ज्यादा सही है कि पहले घुटने रखना है, आप उस पर अमल कर रहे हैं, तो मेरा हक यह नहीं बनता कि मैं आप पे जबरदस्ती करूं। नहीं जी, तुम गलत कर रही, मैं जैसा बोला वैसा करो। ये वैसा मसला नहीं है, इसमें गुंजाइश है, चाहे तो वैसा ऐसा। लेकिन मुझे अगर कोई पूछता है तो मैं बेहतर और अफजल यही बताता हूं कि पहले हाथ रखा जाए, पहले हाथ रखे जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से कोई सजदा करते हुए जाए तो फला यबरुक कमा यबरुकुल बईर, ऊंट की तरह ना बैठे। ऊंट कैसे बैठता, उसकी तफसील है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया वल यदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, पहले अपने हाथों को रखो घुटनों से पहले। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का अमल भी था इस मसले में। बहरहाल वो अपनी तफसील है। आप जब सजदे में चले जाते हैं, सजदे में जब आप चले जाते हैं तो सजदा करना कैसा है आपको? सजदे का तरीका भी आप देख लीजिए। ठीक है, इस सिलसिले में भी गलतियां हमसे होती हैं। मैं बताता हूं आपको, ऐसे ही बताऊं, नजर आए ना, ऐसे ऐसे बताता हूं, क्योंकि आपको सबको नजर आना चाहिए। जब आप सजदे में जाते हैं अल्लाहु अकबर बोल के, तो आप हाथ रखते हैं। ये हाथ जो होते हैं ना आपके साइड के, ये आपके हाथ के कहां रखेंगे, किसके बराबर रखेंगे? दो तरीके हैं। या तो आपके ये दोनों हाथ आपके कंधों के बराबर रहें, या तो आपके कानों के बराबर। जैसे आप वहां उठा रहे थे ना, वैसे ही यहां भी। बाज लोग इसमें गलती क्या करते, कभी कंधों से नीचे ले लेते, सजदा करते हुए हाथों को एकदम नीचे ऐसे यहां रख देते। हाँ, ये तरीका गलत है, इतना पीछे नहीं रखना है आपको। बाज लोग क्या करते कि दोनों हाथों को अपने कानों से ज्यादा आगे लेके चले जाते, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे है। हाँ, ये तरीका भी गलत। ये दोनों हाथ कहां रहना है? या तो आपके कंधों के बराबर या तो आपके कानों के बराबर। दोनों के बीच में रहे तो भी कोई मसला नहीं है। समझ रहे हैं? इस बात का आप ख्याल रखें। दूसरी बात, सजदा करते हुए आप इस बात का ख्याल रखेंगे, ये जो आपके हाथ की उंगलियां हैं नॉर्मल रहेंगी। मिलाना क्या, ऐसे चौड़े रखना क्या, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल कैसे रहता है आपके हाथ, वैसे रखना है। तीसरी बात यह है सजदे की हालत में कि जब सजदा करते हैं तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये आपके बाजुओं से अलग रहना चाहिए। बाज लोग बहुत गलती करते हैं, ऐसा सजदा करते हैं, ऐसा मिला लेते हैं, इसको टच करते, सही नहीं है तरीका। ठीक है, लेकिन आपके बाजू अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो आप ज्यादती ना करें उसमें। बाजू लोग क्या करते हैं, बाजू नमाज पढ़ रहे हैं लोग, मौलाना बोले थे ना इसको टच नहीं करना, तो ऐसा रखते हैं। ये ऐसा रखेंगे ना
दो गलतियां करते हैं लोग ऐसा करके। पहली गलती, बाजू वालों को तकलीफ दे रहे हैं। दूसरी गलती क्या होती मालूम, ये जो आपके हाथ किबले की तरफ होना है, आप किधर कर लेते, अपोजिट डायरेक्शन में कर लेते। तो ये भी तरीका गलत है। देखिए, आपको ये टच नहीं करना है ना, आप ऐसा भी करके कर सकते हैं, बगैर खुला रख सकते हैं ना, ऐसा ही करना जरूरी नहीं है ना। आप ऐसा देखिए मुझे, हाँ ये खुला है ना, अलग है ये, मैं ज्यादा ऐसा भी नहीं किया हूं, हो जाता है उस पर अमल, ठीक है। तो बाज लोग बहुत ज्यादा ऐसा रखने के आदी रहते हैं, ये कोहनी बाजू वालों को टच होती है, तकलीफ होती है, अजियत होती है, ये सही तरीका नहीं है। ये तीसरी बात हो गई सजदे की हालत में। चौथी बात जिसका ख्याल करना है, जो आमतौर से लोगों से गलती होती है, सजदे की हालत में ये जमीन को लगा देते। कैसे, देखिए मुझे, ऐसे ये देख रहे हैं आप, ये पूरा नीचे जमीन पे लगा देते। अब आमतौर से ये कौन लोग करते, जिनको थोड़ा बहुत सुस्ती होती है ना नमाज में, थोड़ा सुस्ती उस्ती रहती है, क्योंकि थोड़ा उठा के रखेंगे तो अब ऐसा नीचे डाल देंगे तो अच्छा लगता है एकदम। कितना लंबा भी सजदा करे ना इमाम साहब, मसला नहीं। फिर अगर उठा के आप रखेंगे ना तो सोचते रहते हैं इमाम साहब कब उठेंगे। इसमें मजा आता है, आदमी एकदम आराम हो गया, थोड़ी बहुत नींद भी ले सकता है, लंबा सजदा हो गया इमाम साहब का। तो ये सही तरीका नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कुत्ते की मिसाल दी है। किसकी मिसाल? कुत्ते की मिसाल। कहा कि तुम में से कोई सजदा करे तो कुत्ते की तरह अपने हाथों को ना रखे। कुत्ता कैसा बैठता देखिए आप, ऐसा बैठता ना, सामने पूरा लगा के नीचे। तो इसीलिए ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को। ये सजदे के सिलसिले में कुछ अहम चीजें थी जो मैंने आपके सामने जिक्र की। और आखिरी बात यह है कि सजदा करते हुए आपके साथ जिस्म के हिस्से जमीन से टच होना है। इससे पहले बताया था ना मसला में, 7 चीजें क्या है? नंबर 1 पेशानी और आपकी नाक, नंबर 1, ये दोनों लगना है आपकी जमीन से। बाद लोग सजदा करते, पेशानी तो लग रही लेकिन नाक टच नहीं होती। ये ऐसी नमाज नहीं होती आदमी की ऐसी नमाज नहीं होती। पेशानी के साथ ये नाक टच करना है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है? आपके गुर्गे दोनों, हाँ। और 3 चीजें हो गई। 4 5 कौन सी चीजें हैं? आपके दोनों हाथ, आपके दोनों घुटने, 1 3 4 5, और ये जो पैर हैं आपके, ये पैर जो है ना, पैर जब रखते हैं आप सजदे की हालत में, टच होना। इसमें क्या होता मैं बताता हूं आपको। जो गलती होती है हमारे से ना, जबकि टच करना जरूरी है, लेकिन हम कभी कभार जो है कभी कभार जल्दबाजी में गलती करते हैं। वो क्या करते हैं हम लोग, मुझे देखिए, जैसे हम ऐसे सजदा कर रहे हैं ना, तो कभी कभार जल्दी में ऐसे ही रखे रहते पैर उठा के, नहीं चलेगा, वैसे नमाज नहीं होती उससे। आपके पैर जमीन से लगना है। और कैसे लगे रहना है जानते हैं आप? ऐसे देखिए, ये लगे हैं आपके ऐसे मिला के, ठीक है, ये तरीका है। इसी तरह सजदे में एक गलती ये होती है कि ये दोनों हाथ अपने इस हिस्से को लगा लेते बाज लोग, यानी इतना करीब करते दोनों हाथों को सजदे की हालत में कि टच होने लगता है। चाहे जैसे मिसाल के तौर पे इतना करीब रख देते हाथ, नहीं, थोड़ा आप रखिए नॉर्मल। आपका जिस्म जितना है, आपका स्ट्रक्चर जितना है, उस हिसाब से आप रखिए, एकदम मिला के इसे टच करके नहीं ऐसे, ठीक है, थोड़ा जुदा रखिए। वाज़ेह है सजदे का तरीका? सजदे का तरीका वाज़ेह है ना इंशाअल्लाह? जी हाँ। फिर उसके बाद आप उठेंगे सजदे में। सजदे की दुआएं तो आपको मालूम है, रुकू में सजदे की दुआएं तो मालूम है बहुत सारी। देखिए, सजदे और रुकू के अंदर भी ना हम लोग सुभान रब्बियल अज़ीम है ना, और सजदे में सुभान रब्बियल आला। इसके अलावा और भी बहुत सारी दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये भी दुआ पढ़ते थे आप रुकू में भी और सजदे में भी। इसी तरह एक दुआ पढ़ते थे आप, अल्लाहुम्मा लका रकअतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु, हाँ, खशअ लका समई व बसरी व मुखी व अज़मी व असबी, ये भी दुआ पढ़ते थे सजदे में भी और रुकू में भी। एक दुआ ये भी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदे में, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु, ये भी दुआ पढ़ते थे आप। हाँ, और भी दुआएं हैं बहरहाल। तो ये मुख्तलिफ दुआएं हैं, आदमी को वक्त मिलने पर वो भी दुआएं याद कर ले आदमी, कभी वो पढ़े कभी ये पढ़े। अफदल है सब पढ़ना, बेहतर है। मैं बताया ना, नबी की हर सुन्नत पे अमल करने का जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। बहरहाल सजदा करने के बाद
آپ جب اٹھیں گے مطلب اٹھیں گے تو وہاں بیٹھیں گے نا کچھ دیر آپ. ہاں وہاں بیٹھیں گے آپ. کیسے بیٹھیں گے آپ؟ افتراش بولتے ہیں اس کو. مجھے دیکھیے سب کو معلوم ہے, پھر بھی ایک مرتبہ غلطی ہے تو اصلاح کر لیں. آپ سجدہ کیے, آپ بیٹھ رہے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان ایسے. دیکھیے یہ ایسے. ہاں یہ طریقہ ہے صحیح طور پہ بیٹھنے کا. ٹھیک ہے, یہ پیر ایسے رہنا ہے. بعض لوگ ایسا کر کے بیٹھتے, صحیح طریقہ نہیں, غلط طریقہ یہ. ایسے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا بعض لوگ ایسا بیٹھتے, پتا نہیں ایسے بیٹھتے کیا؟ ہاں ایسے بیٹھتے ہیں بعض لوگ, ایسے بیٹھتے ہیں نا, ایسے میں دیکھا ہوں. دکھ رہا ہے نا آپ کو؟ یہ بھی طریقہ غلط ہے. ہاں صرف ایک ہی طریقہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا, یہی ایک طریقہ ہے. ایسے ہی بیٹھنا ہے. ہاں اگر کسی آدمی کو پرابلم ہے, بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے ایسے, تو جیسے آسانی ہے ویسے بیٹھ جائے. لیکن آدمی اگر بیٹھ سکتا تو ایسے ہی بیٹھنا ہے, یہی مسنون طریقہ ہے. آپ ایسے بیٹھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ آدمی آرام سے بیٹھے, پھر اس کے بعد اچھا ایک اور طریقہ ہے اس میں بیٹھنے کا. دو طریقے ہیں اس میں بیٹھنے کے. ایک میں بتایا نا ابھی, وہ دوسرا طریقہ ایک ہے, اسے الاقعاء بولتے ہیں. صحابہ کا عمل تھا اس پہ, اور صحیح ہے وہ بھی طریقہ. صرف اسی جگہ میں دو طریقے. ایک یہ طریقہ میں بتایا آپ کو ایسے. دوسرا طریقہ کبھی کبھار آپ دونوں سجدوں کے درمیان ایسا بھی بیٹھ سکتے ہیں, ایسے. یہ طریقہ بھی ثابت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, پیر کھڑے کر کے بیٹھ سکتے ہیں. صرف اسی جگہ, یہ دو سجدوں کے درمیان جو ہے نا, اس جگہ میں دو طریقے. ایک یہ طریقہ, دوسرا یہ طریقہ. کبھی کبھار اس پر عمل کر لیں, زیادہ تر اس پر عمل کر لیں جو پہلا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں طریقے آپ بیٹھ سکتے ہیں. اچھا جب بیٹھتے ہیں تو آپ پڑھتے کیا ہیں بھائی؟ دعائیں اس کی بھی مختلف آئی ہیں. ایک مختصر سی دعا, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, رب اغفر لی, رب اغفر لی, ایسا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کتنی بار پڑھنا؟ جتنی بار امام صاحب اگر ہیں بیٹھے ہوئے تو پڑھ سکتے ہیں آپ. 3 بار, 4 بار, 5 بار, 6 بار. اسی طرح اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وجبرنی وعافینی ورزقنی, یہ بھی دعا ہے. چاہے تو وہ پڑھیں چاہے تو یہ پڑھیں, یا تو دونوں پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ پھر دوبارہ سجدے کو جائیں گے, سجدے سے اٹھیں گے. سجدے کا طریقہ تو آپ نے جان لیا. پھر سجدے سے جب اٹھیں گے, دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے نا آپ. دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھ رہے ہیں, اٹھتے ہوئے بعض لوگ دوسرا سجدہ کیا, اٹھتے ہوئے ایسے ہی اڑ جاتے ڈائریکٹ, ہے نا. دیکھ رہے ہیں آپ مجھے, ایسے اڑتے. دوسرے سجدے سے اٹھ رہے ہیں آپ دوسری رکعت کے لیے, تو سجدہ ہوا, پھر اس کے بعد ایسے ہی اڑ جاتے ڈائریکٹ. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں صحیح طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ بیٹھیں تو آرام سے ایسے, پھر اس کے بعد آپ اٹھیں. سمجھ رہے ہیں؟ واضح ہے یہ؟ جی ہاں. جب آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے, جب آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کیسے ہونا ہے, یہ بھی احادیث میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے. آپ دوسرا سجدہ کر کے ایسا بیٹھیں گے نا, بیٹھ کے اٹھیں گے نا. اب آپ اٹھ رہے ہیں نا, یہ ہاتھ کیسے کریں گے آپ؟ زمین پہ تو رکھیں گے نا. کیسے رکھیں گے؟ تو اس میں گنجائش ہے, یا تو آپ ایسے رکھیں یا تو آپ ایسے رکھیں. ہاں وہ آٹا گوندنے کی مثال حدیث میں دی گئی ہے. آٹا گوندنے والا کیسے گوندتے ہیں؟ آٹا ایسے گوندتے ہیں نا ویسے. تو ایسا بھی آپ اٹھ سکتے, یا تو ایسا بھی اٹھ سکتے. ٹھیک ہے. آپ اٹھ گئے دوسری رکعت کے لیے, پھر آپ نماز جاری کیے, وہی طریقہ ہے. پھر رکوع اور سجدے سب ہوئے, تو اب دوسری رکعت میں بیٹھ رہے ہیں آپ. اگر 3 یا 4 رکعت والی نمازیں ہیں تو 2 تشہد آئیں گے نا, 2 تشہد آئیں گے. تو پہلے تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے, آخری تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے, یہ طریقہ آپ اچھے سے سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے. پہلے تشہد میں کیسے بیٹھیں گے آپ؟ ایک ہی طریقہ ہے, سمپل طریقہ. کیا ہے وہ؟ یہی طریقہ ہے. پہلے تشہد میں 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں ایسے بیٹھیں گے آپ. ٹھیک ہے. یہی طریقہ ہے, بس ایک ہی طریقہ ہے. واضح ہے؟ ٹھیک ہے طریقہ. اچھا آخری تشہد میں 3 یا 4 رکعت والی نمازیں. اچھا ایسا بیٹھنا جو ہے, دونوں سجدوں کے درمیان بھی ایسے ہی بیٹھنا ہے آپ کو, اور 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں بھی پہلے تشہد میں ایسے بیٹھنا ہے, پہلے تشہد میں. اسی طریقے سے وہ نمازیں جو صرف 2 رکعت والی ہیں. کتنی رکعت والی؟
مثال के तौर पे फजर की नमाज है और जुमा की नमाज है बहुत अच्छे, और ईद की नमाज है बहुत अच्छे, समझ रहे हैं ना। दो दो रकात वाली जो नमाजें हैं उसमें भी आखिरी तशहुद में कैसे बैठना, ऐसे ही बैठना। बाज़ उलमा तबर्रुक ऐसा बैठने को भी जायज बोलते हैं, लेकिन ऐसे ही बैठना बेहतर है, ठीक है। 2 रकात वाली नमाजों में और 3 और 4 रकात वाली नमाजों में पहले तशहुद में। अच्छा, 3 और 4 रकात वाली नमाजों के आखिरी तशहुद में कैसे बैठना है, आखिरी तशहुद में 3 और 4 रकात वाली नमाजों में, उसके 3 तरीके आए हैं। कितने तरीके, 3 तरीके। तीनों में से किसी पर भी आप अमल कर सकते हैं। मैंने बताया कि कभी उस पर कभी इस पर अमल करेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। क्या है 3 तरीके, थोड़ा अच्छे से देखें, मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका ये है, पहला तरीका, ठीक है, देख रहे हैं आप, पहला तरीका ये अब सबको नजर आ रहा है क्या, सबको नजर आ रहा है ना इधर, हाँ ठीक है। ये देखिए पहला तरीका ये है कि ऐसे बैठेंगे आप, ये पहला तरीका है। ये पैर खड़ा रखना है, आपका लेफ्ट पैर इसके नीचे से बाहर निकालना है, ये पहला तरीका है बैठने का। दूसरा तरीका ऐसा ही है, थोड़ा डिफरेंस क्या है, इसको ऐसे कर लेना, दूसरा तरीका। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका थोड़ा मुश्किल है, मोटे लोगों के लिए मुश्किल है अमल करना इस पे, हाँ दुबले पतले आराम से अमल कर सकते हैं। क्या है, ऐसे ही रखना है, लेकिन ये जो पैर है ना, ये पैर यहां लेके आना है, ऐसे, समझ रहे हैं ना, ऐसे। ये तीसरा तरीका, ऐसे। तो ये 3 तरीके हैं। एक ज्यादातर हम लोग इसी पर अमल करते, ठीक है। अच्छा, इसमें गलती क्या होती, ऐसा करते हैं बाज लोग, ये गलत है, ये सही तरीका नहीं। 3 ही तरीके हैं, उसको आप याद रखेंगे ना, उसके अलावा जो तरीके हैं वो गलत हैं। ये आसानी है ना, सही चीजें मालूम कर लो, गलत चीजें मालूम हो जाएंगी खुद ब खुद। तो पहला तरीका मैं बताया ये, दूसरा तरीका इसी को थोड़ा ऐसे करके, तीसरा तरीका इसको ये करके, ठीक है। तो ये 3 तरीके, ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे, ये मुश्किल तरीका है। मैं बताया तीनों में से जो आसानी आपके लिए उस पर आप अमल कर सकते हैं। नमाज के मामले में कोई सख्ती नहीं है। अगर तीनों तरीकों पर अमल करना मुश्किल है, किसी को तीनों तरीके नहीं हो रहे, तकलीफ हो रही, तो उन्हें जैसे चाहे वैसे बैठ सकता है, चक्कल मक्कल डाल के भी बैठ सकता। अगर आदमी को तकलीफ हो रही वैसा नहीं बैठ, नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह आसानी है, आदमी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नमाज पढ़े। तो ये तरीका मैं आपके सामने जिक्र किया। फिर उसके बाद आदमी तशहुद पढ़ेगा। अब ये दुआएं वगैरह सब याद हैं आपको ना, उस जरूरत नहीं है उसकी। सलाम फेरेगा आदमी, सलाम फेरेगा। सलाम के मामले में गलतियां होती हैं हमारे से। आदमी ऐसे बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे सलाम फेरने के लिए ना, अच्छा मैं एक चीज भूल रहा था, याद आया अभी, पीछे का तो आपने देख लिया ना कैसे बैठना। अब यहां पे आपके हाथ कैसे रखेंगे, आप तशहुद में कैसे रखेंगे और उंगली का इशारा कैसे करेंगे, ये देखना है आपको ना। तो पहले तशहुद में हो या आखिरी तशहुद में हो, तरीका ये है, या तो ये दोनों हाथ आप अपने रानों पर रख लें। दोनों हाथ कहां रखेंगे आप, रानों पर, यानी इशारा करेंगे, ये नॉर्मल रहेगा हाथ। पहला तरीका ही। दूसरा तरीका, दोनों हाथ गुड़गों पे रख लें आप। कहां पे, गुड़गों पे दोनों हाथ, ये भी जायज है। या तो आप रानों पे रख लें या तो गुड़गों पे रख लें। अब जब आप इशारा करते हैं उंगली से, ये हाथ तशहुद में, इसके 3 तरीके हैं। कितने हैं, 3 तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। पहला तरीका ये देख रहे हैं, ऐसे, ये पहला तरीका है, ठीक है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। दूसरा तरीका ऐसे, दूसरा तरीका देख रहे हैं आप, ऐसे। तीसरा तरीका, ये अंगूठा यहां रखना है, ये अंगूठा यहां रखना, ठीक है ना। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा तरीका, ठीक है ना। ये तीनों तरीकों पर आप अमल कर सकते हैं तशहुद में बढ़। लेकिन याद रखिए,
انگلی ہلانے کا جو مسئلہ ہے، انگلی ہلانا کہ صرف اشارہ کرنا، اس مسئلے میں بھی علماء کا کافی اختلاف ہے، لیکن انسان کے لیے گنجائش ہے کہ نمازی کے لیے چاہے تو آدمی شروع سے آخر تک ہلاتا رہے، چاہے تو جب دعا کرنے کا وقت آتا ہے، دعا کہاں سے شروع ہوتی؟ تشہد میں اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں نا، وہاں سے دعا شروع ہو جاتی، اس وقت سے ہلائے، اس میں گنجائش ہے۔ اور مجھے اسی پہ زیادہ اطمینان ہوتا ہے، میں خود اسی پہ عمل کرتا ہوں، میں پہلے اشارہ کرتا ہوں ایسے التحیات للہ والصلوات پہ، جب اللہم صلی علی محمد ہوتا ہے تو میں اشارہ کرتا ہوں، کیونکہ حدیث میں یحرکھا ویدعو بہا کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی جب دعا کرتے تھے، دعائیہ کلمات جب شروع ہوتے تو حرکت کرتے تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا، لیکن اگر کوئی آدمی شروع سے آخر تک ہلاتا ہے تو گنجائش ہے، اس معاملے میں بھی سختی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا معاملہ۔ لیکن آپ کی جو نگاہیں ہیں، آپ کی جو آنکھیں، جو نگاہیں ہیں، پوری نماز میں شروع سے آخر تک کہاں رہنا ہے آپ کی نگاہیں؟ سجدے کی جگہ، لیکن ایک وقت میں آپ کی نگاہیں انگلی کی طرف رہنا ہے۔ کب؟ جب تشہد میں آپ بیٹھے ہیں تو اسی وقت صرف اجازت ہے کہ آپ کی آنکھیں انگلی کی طرف رہے، سجدے کی طرف نہیں۔ کہاں دیکھنا ہے آپ کو؟ انگلی کو دیکھ کے حرکت کرتے رہنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ پورے کی پوری نماز میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ ہونا ہے۔ واضح ہے مسئلہ؟ سلام پھیرنے کا طریقہ بعض لوگ ایسا کرتے، یہ غلط ہے نا، یہ ایسا کر کے کرتے ہیں نا، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کو صرف ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ جب سلام پھیرے، آپ کا یہ جو گال ہے نا، یہ گال پیچھے والوں کو نظر آتی، یہ گال جو ہے اب ایسے کریں گے تو پیچھے والوں کو یہ نظر آئے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا، آپ کرتے ہیں کیا؟ ہنس رہے ہیں آپ، تو بہرحال یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط۔ یہ کرتے ہیں نا لوگ، مطلب کیسا کرتے ہیں معلوم؟ یہ صحیح نہیں ہے طریقہ، ایسا منڈی جھکاتے ہیں نا، ایسا یہ کہاں سے آ گیا نہیں سمجھ میں نہیں ہے۔ سمپل آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس بات ختم، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، اصل یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بھائی زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ، جو سعودی سے آتے ہیں نا عام طور سے وہ مانتے ہیں نا سعودی، مطلب اچھا ہمارے معاشرے کے اندر سعودی ریٹرن کی پہچان کیا ہے؟ سعودی ریٹرن کی پہچان یہ ہے کہ رکوع کے بعد وہ کیا کرتا؟ ہاتھ باندھ سمجھ جانا کہ سعودی گیا ہے کبھی نہ کبھی، ہاں، یا پھر ابھی ریسنٹ سعودی سے آئے۔ حقیقت میں ایسا مشہور ہے، کیونکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی ہے گزرے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ تھا یہ، اور شیخ ابن باز کو سعودی عرب بہت مانتی ہے، بلکہ پوری دنیا مانتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ تو شیخ ابن باز کا مقام تو اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اتنے بڑے عالم، علماء کہتے ہیں کہ ان کو تو تابعین کے دور میں ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اللہ نے ہم کو گفٹ کر دیا ایسی شخصیت کو، اتنے بہترین تھے۔ بہرحال بہت بڑے علم والے، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ رکوع کے بعد جب آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ایسے چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ایسے پھر سے ہاتھ باندھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، یہ ان کا فتویٰ تھا۔ دراصل اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے، اسی حدیث سے دونوں علماء کا استدلال ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ بھئی ایسے باندھنا، ان کا بھی اسی حدیث سے وہ پروف لیتے، جو علماء بولتے ہاتھ چھوڑنا، ان کی بھی پروف کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ بس سمجھنے میں اختلاف ہے، سمجھنے میں اختلاف ہے۔ تو بہرحال لیکن حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو ایسے کھڑے ہوتے کہ آپ کی اپنے جسم کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لوٹ جاتی، یہ الفاظ ہیں حدیث، جسم کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لوٹ جاتی۔ کیا مطلب جسم کی اپنی اپنی جگہ لوٹنے کا ہڈیاں؟ اب اس کو سمجھنے میں علماء اختلاف ہو گیا۔ بعض علماء نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سے پہلے جس حالت میں تھے نا آپ، ویسی پوزیشن میں آ جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ باندھنا ہے ہاتھ۔ جن علماء نے کہا کہ نہیں، ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لوٹنے کا کیا مطلب؟ نارمل حالت۔ کون سی حالت؟ نارمل حالت کون سی ہوتی؟ یہ ہے نا نارمل حالت، یہ جیسے میں کھڑا ہوں، تو ان علماء نے کہا کہ ہاتھ کو چھوڑ دینا۔ تو اس مسئلے میں زیادہ سختی نہیں برتنا، اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے، عمل کرنے دیں اس کو،
لیکن اگر کسی کو مسئلہ جاننا ہے تو دلیل کی روشنی میں پوچھے علماء سے، اس پہ جس پر اطمینان ہو جائے اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ مجھے اگر آپ پوچھیں گے، مجھے اسی پہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیا جائے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کا یہی فتویٰ تھا۔ بہرحال ایک بات بولتے تھے، یہاں بولنے کی ضرورت، میں یہ مسئلہ آیا تو میں بتا رہا ہوں، ہمارے بعض مسلمانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کے اختلاف کر کے جھگڑے کر دیتے۔ شیخ ابن باز کیا بولتے تھے؟ باندھنا بولتے تھے نا۔ ایک مقام پر جھگڑا ہوا، دو ٹائپ کے لوگ تھے، بعض لوگ بول رہے تھے کہ ایسے ہاتھ باندھنا، بعض لوگ بول رہے تھے کہ چھوڑنا۔ جو ہاتھ باندھنے کی بات کر رہے تھے نا، وہ بول رہے تھے وہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، باندھنا ہی باندھنا ہے۔ بول رہے تھے نہیں بھائی چھوڑنا ہے، یہی صحیح ہے، شیخ البانی کا فتویٰ یہ تھا، باندھو مت چھوڑو۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ دونوں ایک دوسرے پہ جھگڑے پہ اتر آ گئے، لڑائیاں ہونے کے قریب تھی۔ اس وقت کسی نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے رابطہ کیا کہ دیکھو آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ باندھنا ہے، اس کو لے کر لڑائی اور جھگڑے کے معاملہ پیش آ رہا ہے۔ شیخ ابن باز نے کیا کہا معلوم ہے اس وقت؟ کہا جو لوگ میرے بارے میں بتا رہے ہیں نا کہ میں نے کہا کہ رکعت باندھوں، ان سے بولو کہ شیخ ابن باز فی الوقت یہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ۔ شیخ ابن باز فی الوقت کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ ہاتھ۔ کیوں انہوں نے فتویٰ بدل دیا کیا؟ فتویٰ بدل دیا کیا انہوں نے؟ کیوں وہاں کیوں کیا تھا انہوں نے ایسے؟ کیونکہ یہ افضل چیز کا مسئلہ ہے بھائی۔ آپ اگر چھوڑیں گے یا باندھیں گے آپ کی نماز صحیح ہو رہی ہے، افضل یا مفضول کی بات ہے یہ، لیکن لڑائی جھگڑے کرنا، مارا ماری کرنا، یہ تو بڑا نقصان ہے نا۔ اس نقصان سے لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ وقتی طور پر بول دیا کہ ان کو ہاتھ چھوڑنے دو۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں زیادہ سختی نہیں برتنا، علماء کے پاس بھیج دینا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے ذاتی طور پہ آپ پوچھیں گے تو میں یہی بولتا ہوں کہ افضل یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیا جائے۔ جی پیر کتنی دور کرنا، کتنے قریب کرنا، اس کے لیے سمپل آپ کے جسم کے حساب سے آپ کتنا رکھ سکتے اتنا ہی رکھیے، بس زیادہ اس میں تکلف نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کا میرا جسم اتنا ہے، میں اتنا کر کے کھڑا ہو رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے نا، غلط بات۔ میرا جسم کے حساب سے میرا اتنا نارمل۔ اچھا کبھی کبھار لوگ ایسا رکھتے ہیں، غلط طریقہ ہے، پیر ملانے کی چکر میں کیا کرتے ایسا۔ پہلے تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ پیر ملا کر رکھے، لیکن کوئی ملا نہیں رہا، وہاں تک ہے تو وہاں تک بھی جا کے لگاتے ہیں۔ اچھا یہ کیسا لگتا نا؟ خراب لگتا نماز میں۔ دیکھو اللہ کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں نا، ایک دم خوبصورتی سے کھڑے ہو جائے، ایک دم سیدھے نارمل۔ کیسے اب بازار میں جا کے کھڑے ہوں گے ایسے آپ؟ ہاں مہمان کو اندر میں کھڑے ہوں گے استقبال کرنے کے لیے، آئیے آئیے، کیا بولے گا مہمان آپ کو؟ کیا پرابلم ہے کچھ، یا کچھ قضائے حاجت کی ضرورت ہے؟ دیکھو جب مہمان کے لیے ہم ایسا پسند نہیں کرتے نا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں نا، نارمل آپ کھڑے ہو جائیں جیسے آپ کا جسم کا جو برابر ہے۔ اگر کوئی نہیں ملا رہا ہے نا، ٹھیک ہے تھوڑا بہت آپ رکھ سکتے ہیں تو کیجئے، تھوڑا بہت، زیادہ ہے تو چھوڑ دیجئے اس کی حالت، یا تو اس کو اشارے سے تھوڑا، اور کوئی نہیں آ رہا تو کھینچنا نہیں دبا کے، ایسا بھی ہوتا نہیں آ رہا ہے تو اس کی پینٹ بھی کبھی پھٹنے کے برابر ہو جائے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بہرحال نماز میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو بس باتیں کچھ ضروری تھیں اور کچھ سوالات بھی آ گئے تھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔